एक दिन संत बिमला सिंह जी एक छोटी जी कुटिया विच जो शहरों बाहर एक निक्की जी बगीचे विच बनी हुई सी उस विच बैठे सन। सुखमणी साहब दा पाठ आपने इस एकांत विच बड़ी मधुर धुनी नाल कीता अते आप ही पाठ सुन सुन के बड़ा आनंद लिया। जो रस उन्हां नूं इस वेले पाठ विच आ रहा सी उस नाल गद गद होए बैठे सन अते ठंड अते शीतलता अंदर बाहर वरत रही सी। उस वेले 2-3 सज्जन उत्थे आए। भावें उन्हां दा चित नहीं सी कि इस बज्झे होए स्वाद वेले कोई आवे ते उस रंग विच भंग पवे जिस रंग विच वो सुखी होए बैठे सन। पर संत बिमला सिंह आप गुरु बाबे दे बख्शे होए अंदरों बाहरों त्यागी हरी दे जन सन अते अपनी सारी खेड वाहिगुरु दे हुक्म विच समझदे सन। गृहस्थी विच रह के उन्हां ने आप बड़ी काल कमाई कीती, संसार दे दुख सुख वेखे, नेकी दे बदले तकलीफां झल्लियां, बदी नूं झल्लिया, अणथक घालां घाल के निरासता दे मूंह तके। संत सेवा विच भी बहुत समा कमाई करके सब तरियां दियां मुश्किलां मुसीबतां दी नदी तरी हुई सी। सेवा बाणी भजन सारे अभ्यास कीते अते पहली उमरे विद्या प्राप्ति दे लई भी बड़ा दुख भोगिया। अंत जद नाम विच रस पिया तां आपे विच आया रस विस्माद विच लै गया। तां ओह कुछ हो गया जिस नूं वसल आखदे ने जां परम पद आखदे ने जां सफल ज्ञान प्राप्ति दा वर्णन करदे ने, जिस ज्ञान दा अर्थ निरी दिमागी वाकफियत नहीं सगों अनुभव ते सच्ची मुच्ची दी कोई प्राप्ति जां यथार्थकता हुंदी है वो हासिल हो गया। इस समय तो उन्हां नूं हुक्म दा झलका वज गया ते हुण उसे रंग विच रहिंदे सन जो नाम जपण वालियां नूं नामी दी प्राप्ति तो हुंदा है। बाहर देखदियां उसे दा ही विकास मिलदा है। हाँ, हुण मन अंदर बाहर हुक्म नूं भी वेखदा है। अपने मन दे मुताबिक संत जी होरां दे चित ने हुण आउंदे सज्जन वेख के झट वाहिगुरु दे हुक्म वल रुख कीता ते अपने मन नूं उन्हां ने आखिया, भलिया लोका, तैनू ये तृष्णा ना होवे कि मैनू संत जान के कोई आके मिले। तेरा सुख ते तां है जदों कोई आपे आवे उसनू हुक्म विच आया जान। हुक्म समझ के जो सच है तैनू पता है कि सच है सो कह दे। जदों सुनन वाला सुन के चला जावे तां तू खुश हो कि हुण साईं दा हुक्म एकांत दा है। एकांत विच अपने प्रीतम दे खुले रंग मान वेख। कदे एकांत विच ना एवें मन दे व्यर्थ दे मनोरंजन विच ना पवी जां चिड़ियां तोतियां दे वेखण विच ही किते मन खुश ना हो जाए, बल्कि इस सारे कुछ दे पिछे जो विस्माद देण वाला है उसनू वेखे। इस रंग रूप जल पवन पानी चंद्रमा सूरज घाह बूटे वृक्ष पत्ते शाखावां फुल फल फिर तैनू विस्माद देणगे। वेख विडाण रहा विस्माद नानक बुझण पूरा भाग। सो जो सज्जन आ रहे ने हुक्म विच ने ते तू हुक्म विच कह दई जो हुक्मी तैनू हुक्म देवे।
ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦੇਈ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ 2-3 ਸੱਜਣ ਆ ਗਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੇ ਵਾਕ ਆਖੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਬੜਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਭਰੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਈ ਇਹ ਸੱਜਣ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਡੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਘ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਢਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਭੁਚਾਲ ਵਿੱਚ 3-4 ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਦੱਬ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਜਾ ਵਸੇ। ਸਿਰਫ ਆਪ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਚੇ ਨੇ। ਪਦਾਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਿਛੜ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਹਿ ਗਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਉਂਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਦਰ ਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਗਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਿਰਮਾਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਾਹਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬਾਘ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟਣਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟੇ ਦੇ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣੀਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਵੈਰਾਗਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਪਣੀ ਝਰਨਾਹਟ ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਉਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਨਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਿਆਨਕ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸੱਟ ਫੇਟ ਖਾਧੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਨਿਰਮਾਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਵੇ ਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸ਼ਕਤਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੈ ਤਨ ਧਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਤਨ
ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਨਿਰਮਾਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮਰੇ ਤੇ ਦੱਬੇ ਗਲ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇ। ਅੰਦਰਲਾ ਜ਼ਖਮ ਕਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਪਰਲੋ ਮਚ ਗਈ। ਘਰ ਮਹੱਲ, ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੰਦੇ ਸਭ ਭਸਮ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਏਡਾ ਕਹਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ। ਸੰਤ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਬ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੇ ਕਈ ਉੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਐਵੇਂ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਬਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖੀਏ ਬਈ ਆਹ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਤੀਜੇ ਰਹੋ। ਭਾਈ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਅਵਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਆ ਬਈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੰਡ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਬਈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਵੇ ਬਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਵਸਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਤੇ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਬਣੇਗਾ? ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਉੱਥੇ ਕਹਿਰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਗਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਰਲੋ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਪਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮੋਹਰਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ
ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਘ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਤ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੋਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਲੰਬੇ ਦਾ ਭਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਬਿਨ ਸਾਧ ਕਸਾਈ, ਭਾਵ ਜੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਗੋਂ ਕਸਾਈ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਬਈ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਘ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਕਈ ਨਾਸਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਿਆਫੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਈ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ ਬਈ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਘ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਈ ਰਹੀ ਨਾ, ਬਈ ਆਖਰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਘ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਝੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਨੇ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ ਕਾਏ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ, ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮ ਰੀ। ਪਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਰਮ ਬੱਧ ਤੁਮ ਜੀਓ ਕਹਿਤ ਹੋ, ਕਰਮਹਿ ਕਿਨ ਜੀਓ ਦੀਨ ਰੇ। ਭਾਵ ਜੀਵ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੇਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਓੜਕ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਦੇਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਰਮ ਹੈ ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਸਥਿਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਅਥਵਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਆਪਣੇ ਕਰਮੀ ਵਹਿ ਕਲਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਏ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਣਿਆ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਣੇ ਕਾ ਰਸ ਆਇਆ ਤਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖੀ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਵੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭੰਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਚਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਅਥਵਾ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਣੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਨੇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨੇਹ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣਾ? ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ, ਕਰੈ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਅਥਵਾ ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਈ ਚਾਹ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਉਮਾ ਭਰੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਬਈ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਾਂਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਵੂਠਾ। ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਚੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਪਰ ਮਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਰੜੇ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖਮਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਕਾਲਵਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਸਰਦਾਰ ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਤੁਸਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਕਠਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਧਾਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਣਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ, ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੈ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ, ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਛ ਬਹੁਰ ਸ਼ਾਹ ਲੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦਾਤੇ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੈ ਜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਦਾਤਾਂ ਭਾਵ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਿਨਸਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ, ਸਰ ਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਤ, ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੈ, ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਸਭ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਛਾਇਆ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਭ ਸ਼ੈਆਂ ਨੇ ਬਿਨਸਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚੇ ਉੱਠੋ, ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਓ ਨਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੰਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਠੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰਚਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਜੀ ਸੁਭਾਅ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਲੋਚਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਨੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਪਵੇ ਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਸਾ ਨਾ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਸੰਸੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੌਣ ਲੱਭੇਗਾ? ਇਸੇ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੰਤ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਸਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਿ ਸਹਿ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਚਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਵਿੱਚੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਿਆਓ ਕਿ ਜੋ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਣਹਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਤਾ ਤੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਘਾਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਤਪਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋ ਵੀ ਉਸੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਰਚਨ ਤੇ ਪਾਲਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਲੋ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਲੋ ਆਇਆ ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੇ ਮਰਿਆ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਰਿਆ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ? ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜਦਾ ਸੋ ਬਿਨਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਣ ਵੇਖੋਗੇ। ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਹਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਅੰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਚਿਰ ਮਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਾਤਰ ਆਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮਾਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਰਚਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰਦਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਿਉਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ
हर बलवान दा बल अपने आप विच महान है। फिर तुसीं जे समझ वरतो तां वधेरे ध्यान ते अकल दे मंडल विच ही जरा ले आओ। एक आदमी दूसरे नूं कतल करदा है, जे चानन ना हुंदा तां ओह इह काम कर ना सकदा, क्योंकि जे दिसे ही ना तां किसे दूसरे वैरी नूं मारेगा किवें। अखां दे चानण तो बिना देख नहीं सकना ते हत्थां ने छुरी नहीं चला सकनी, सो मूल कारण ते चानण होया ना। पर की तुसीं किसे नूं मारन दा दोष चानण नूं दिओगे? निर्माण सिंह आखन लगे नहीं जी। तां सत जी कहन लगे फिर हुण पढ़ो गुरु नानक देव जी दा वाक, सब तेरी कुदरत तू कादर करता, पाकी नाई पाक। वो रचदा इस लई कादर है, फिर पालनहार सिखावणहार ते हुक्म विच रखणहार है, ते फिर अलेप भी है। तुसीं वाहिगुरू दा ख्याल उन्हां दे गुण पढ़ के एक वड्डे सारे मनुख वर्गे बना लैंदे हो ते इह गल भुल जांदे हो कि वाहिगुरू सदा अरलेप है। ਜਿਹੜਾ मैं चानण ਦਾ दृष्टांत ਦਿੱਤਾ है ना, ਉਹ सिर्फ ਇਹ समझण वास्ते है। इस करके कि साडी बुद्धि इस वेले जिस थां ते है, ਉਹ इस कायनात ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਗਤ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, इस गल नूं सारे मनदे ने कि साडी बुद्धि दी तरक्की दा जो दर्जा इस वेले है, वो सारी दी सारी जां समुचे नूं समझण दे समर्थ नहीं। असीं एक पहाड़ उत्ते एक कुदरती बनिया होया एक सोहना तलाव तकिया है, जिस दियां कई नुकरां ने। इस दी बनता रहसी कि एक टिकाणे तो तुसी कदे सारे नूं नहीं वेख सकदे। कुछ इसे तरह दी साडी बुद्धि इस रचे ते अणरचे दे ज्ञान नूं समुचे तरह नाल नहीं समझ सकदी। सो भाई जी विचार करो, भी तुसी रोटी खा रहे हो, बिल्ली तुहाडे कोल आ बहिंदी है, उस दी मत जिस दर्जे दी है उस नाल वो समझदी कि तुसी खा रहे हो, ते वो मंगदी है भी मैनू भी दिओ। तां इस लोक विच इस थां ते तुहाडे नाल सांझीवाल है, पर क्योंकि उस दी मत तुहाडी बुद्धि दे बराबर नहीं, इस करके जदों तुसी पढ़दे सुणदे जां लैक्चर देंदे हो, उदों नहीं समझदी भी तुसी की कह रहे हो। इसे तरह साडी बुद्धि साडी अकल ये सारे कुछ नूं समझण दे काबिल नहीं। जिन्नी कू इस दी काबलियत है उन्नी कू खोज कर रहा है, लभ रहा है, तरक्की कर रहा है, पर जिथे इस दी पहुंच नहीं, तुसीं उत्थे कारणां नूं लभो ते क्यों दा ख्याल तुहानूं आवे, बुद्धि ते तेज होवेगी, पर जे सुभाव झगड़ालू है, हुजती है, तां ओही उन्नति दा मार्ग सगों दुख दा कारण हो जाएगा। निर्माण सिंह जी आखन लगे फिर संत जी तुहाडा की भाव होया कि जिन्ना कुछ समझ सकदे हो उन्ना कुछ समझो, फिर अमल करो ते उस उत्ते जो मार्ग सतगुरु ने दस्या है। संत जी कहने लगे देखो भाई ज्ञान चंगा है, पर सिर्फ ज्ञान जिहड़ा ना वो चलाकियां वाली गल है। ज्ञान है तो अमल चाहिदा है, अमल होवे पहला शुभ आचरण दा, शुभ गुणां दा। निरा शुभ आचरण दा अमल काफी नहीं, मन नूं वाहिगुरू नाल लाउण दा अमल सदा सुख बख्शदा है। निर्माण सिंह जी कहने लगे जी वो किवें? संत जी ने आख्या
ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖ ਲੋਚਨੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸੁਖ ਛਿਨ ਭੰਗਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਨਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਦੇ ਬਿਨਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਉਹ ਰਚਨਹਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਰੀਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਠੁੱਲੇ ਮਾਰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਗ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਠੰਡ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ, ਬਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਦੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਧਨ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨਿਰਲੇਪ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜਗਤ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਸ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦਵੱਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ, ਸਾਈਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਉੱਚੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਣਬੰਧ ਸਗਲ ਕੀ ਜੀਵਨ, ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਦਾਸ। ਭਾਵ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਦਾਸ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਨਿਰਮਾਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੁਰਬਾਨ। ਉਹ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਠੰਡ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਨਾਲ, ਹੁਜਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੂਰਖਤਾ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਾਂ 10 ਮੀਟਰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੱਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ, ਫਿਰ ਤੁਰ, ਪੱਠੇ ਖਾ।
ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, 10 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੁ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਨ ਦਾ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਗਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰਸਤਾ ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਤ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਹੀਦਾ ਬਈ ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਭਾਈ, ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ 10 ਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹੀਦਾ ਉਦਮ ਕਰੋ ਵਡਭਾਗਿਓ, ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖੀਦਾ ਬਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਉਦਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਲਸੀ ਬਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਿਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ ਰਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ। ਸੋ ਭਾਈ, ਜੇ ਸੁਖ ਲੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਮ, ਆਣ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਭਗਤ ਪਾਏ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ, ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਛਾਰ। ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵ ਸਮਝ ਕੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਵਾਟ ਲੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਡੱਗਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੌੜੀ ਕਰੋ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਚਣ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੜੀ ਉਜਾੜ ਆ ਗਈ। ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਾਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਤਬ ਬਾਬਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਉਥੋਂ ਰਵਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਏ। ਤਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ, ਸੁਹਾਣ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਡੂਮ ਸੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗ ਖਾਂਦੇ ਥੇ, ਉਥੋਂ ਵੀ ਗਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਦੇ ਖੁਦਾਏ ਕੱਢ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ,
ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀ ਬੁੱਕ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ। ਆਖਿਆ, ਸੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਵਾਂ, ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਵਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਉ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਈ ਦੁਖ ਭੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ, जोगी जति जुगत में रहते कर कर भगवे पेख पए, तौ कारण साहिबा रंग रते, तेरे नाम अनेका रूप अनंता कहण न जाही, तेरे गुण केते रहाव। दर घर महला हस्ती कोड़े छोड़ विलायत देश गए, पीर पैकांबर सालिक साधक छोड़ी दुनिया थाए पए, साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमड़ लिए, दुखिए दर्दवंद दर तेरे नाम रते दरवेश भये, खलड़ी खपड़ी लकड़ी चमड़ी शिखा सूत धोती कीनी, तू साहिब हों सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी। तब बाबे आख्या, मरदानिया शब्द चित कर। तब गुरु बाबे आख्या, मरदानिया रबाब वजाए। मरदाने ने आख्या, जी मेरा घट भुख नाल मिल गया है, रबाब किंज वजा सा। तब बाबे आख्या, मरदानिया चल पिछे किसे वस दी जगह। मरदाने ने आख्या, जी भुख नाल मेरी जान पई निकलदी है। तां बाबे ने आख्या, मरदानिया तैनू मरण नहीं देंदे, हुशियार हो। बाबे ने कहा, मरदानिया इस रुख दे फल खा लै, रज के खा, जितने खा सकना, पर पल्ले ना बन्नी। मरदाने ने आख्या, जी भला होवे। भाई मरदाने ने फल खाधे, बड़े स्वादी लगे, भुख दूर हो गई। मन विच ख्याल आया, कुछ नाल लै लवां, फिर पता नहीं किथे भुख लग पवे, भुख लगेगी ते खा लवांगा। थोड़ी देर बाद जदों मरदाने नूं फिर भुख लगी तां उन्हां पल्ले बन्ने होए फलां नूं खाण लगा, जां मूंह विच पाया तां उसे वेले डिग पिया। बाबे ने आख्या, मरदानिया की होया? मरदाने ने आख्या, जी पातशाह तुसी क्या सी पल्ले ना बन्नी, मैं ਉਹ वाले फल नाल लै आया सां, हुण खांदियां बस मूंह पाउंदियां ही डिग पिया। तब बाबे ने आख्या, मरदानिया बुरा कीता ही, जो तैनू फल दिते सन हैन ते जहरीले सन, पर बचन करके अमृत फल हो गए सन। तां बाबे ने मरदाने दे मत्थे नू अपना चरण छुआया, तां मरदाना चंगा भला हो के उठ बैठा। मरदाने ने कहा, सच्चे पातशाह कुर्बान हां तुहाडे तो। सो भाई इन्हां गल्लां नूं समझ लो बई गुरु दे बचन ते भरोसा करना कीमती वस्तु है। गुरु दा बचन है, संसार दुखी है ते ओ जितेगा जिहड़ा नाम नूं मन्नेगा। नाम वल आओ, मन शुद्ध होके रसेगा, दृष्टि उची होवेगी ते आनंद आवेगा। सतगुरु दा बचन की है? आप ते बचन किथे है? सतगुरु दी बाणी पढ़ो, विचारो ते गाओ ते अमल करो। सरदार बाघ सिंह आखण लगे, जी खिमा करियो कि पानी ते तुरना ते जहरीले फलां दा मिठा हो जाना हो सकदा है?
ਸੰਤ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਮਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਕਿੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸੀ ਓਨੀ ਕੁ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਮਰਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਗਨਨਾਥ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਭਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਨਾ ਐਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਰਸ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਮੈ ਕੀ ਦਾਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਭਲਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਰਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੰਡ ਵਰਤ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇਹ ਪਾਠ ਛੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨਾਲੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਵਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸੱਜਣੋ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਰਲ ਬੈਠੀਏ। ਵਿਅਰਥ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ। ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਰਸਪਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋਏ।